ओम शांति। 8 डिसेम्बर 2023 बाबा कहते मीठे बच्चे एठारे निजे धारणा करने सहित अन्य मानंकु मध्य निश्चित धारणा कराइबाकु हेबो। बाबा कहते मीठे बच्चे एठारे निजे धारणा करने सहित अन्य मानंकु मध्य निश्चित धारणा कराइबाकु हेबो। परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबा पई माता पितांक समान हेबाकु पड़िबो। जहा किछि सुनुछ ताहा अन्य मानंकु मध्य सुनाइबाकु हेबो। आजिर प्रश्न, पिलामानंक मनरे केउ शुभ भावना उत्पन्न हेबा मध्य भल पुरुषार्थर लक्षण अटे। पिलामानंक मनरे केउ शुभ कामना उत्पन्न हेबा मध्य भल पुरुषार्थर लक्षण अटे। उत्तर, पिलामानंक मनरे जदि एही शुभ कामना रहुछि जे आमे माता पितांको अनुकरण करी तांकर सिंहासनरे बसिबु, तेबे एहा मध्य बहुत साहसर कथा। जेउ माने कहउछन्ति बाबा आमे तो परीक्षा रे पूरा उत्तीर्ण हेबो, तेबे एहा मध्य शुभ कथा हेला ना। एथि पई पुरुषार्थ को मध्य सेतिकी तीव्र करिबाकु पड़िबो। गीत अछि, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। वर्तमान तो दुनिया रे समस्ते पाप आत्मा अटंती। पुण्य आत्मा माने स्वर्ग रे ही थांती। एहा हेउछि पाप आत्मा मानंकर दुनिया। एठारे अजामिल भली पाप आत्मा माने अछंती एवं सेठारे अर्थात स्वर्ग रे देवता माने बा पुण्य आत्मा माने रही थांते। तेबे एही दुईटी जाक दुनियार महिमा अलगा अलगा अटे। प्रत्येक ब्राह्मण आत्मा निज निजर एही जन्मर जीवन कहानी बाबांक निकटकु लेखि पठाउछन्ति। कहउछन्ति मु एते सबु पाप करिछि। बाबांक निकटरे समस्तंकर जीवन कहानी अछि। पिला माने जानिछन्ति जे एठारे बाबांक ठारु सुने पुणे अन्य मानंकु सुनाइबाकु हेबो। तेबे सुनाइबा बाला केते संख्यारे थिबा दरकार। जे पर्यंत अन्य को सुनाई नाह से पर्यंत उत्तीर्ण होई पारिबो नाही। अन्य सतसंग गुडी करे एही भली निजे सुनी अन्य को सुनाइबा पाई बंधायमान न थांते। एठारे किंतु निजे धारणा करिबा सहित अन्य को मध्य धारणा कराइबाकु हेबो। बाबांकर अनुगामी कराइबाकु हेबो। एपरि नुहे जे केवल जणे ही पंडित होई सुनाइबे। एठारे तो प्रत्येकंको माता पितांक भली हेबाकु पड़िबो। जदि अन्य को सुनाइबो तेबे जाई परीक्षा रे उत्तीर्ण होई पारिबो एवं बाबांक हृदय सिंहासन रे बसी पारिबो। एठारे ज्ञान उपरे ही बुझा जाउछि। दुनिया रे तो समस्ते कृष्ण भगवान उवाच कहउछन्ति, किंतु एठारे ज्ञानर सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवान उवाच कुहा जाउछि। राधा कृष्ण बा लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कुहा जाई पारिबो नाही, कारण नियम ही नाही। भगवान ही सेमानंकु एही पद देइछन्ति, सेथिपाई सेमानंकु भगवान भगवती कुहा जाउछि।
ଏବେ ତୁମେମାନେ ବିଜୟମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥି ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ମାଳା ତ ତିଆରି ହେଉଛି ନା। ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ଶିବ ବାବା। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ଅଛି ନା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାଳା ଏହିଠାରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ତୀର୍ଥ ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟ ତ ତୀର୍ଥବ୍ରତ କରି ବହୁତ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମ କଥା ତ ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। କାରଣ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଛି। ତୁମକୁ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଗଳାର ହାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁନିଆରେ ତ ମାଳାର ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା ଫୁଲ, ତା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଜଗଦମ୍ବା, ଜଗତ ପିତା ଏବଂ ତାଙ୍କର 108 ବଂଶାବଳୀ। ବାବା ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଳା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ରାମ ରାମ କହି ହାତ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଏ। ରୁଦ୍ରମାଳା ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାମ ରାମ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବାଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ, କାରଣ ସେତିକି ସମୟ କୌଣସି ପାପ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଭଲ ଉପାୟ। ଏଠାରେ ତ ମାଳା ଗଡ଼ାଇବାର କଥା ହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ମାଳାର ଦାନା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ତୀର୍ଥ ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଆମେମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଘରର ଅଭ୍ୟଭିଚାରୀ ଯାତ୍ରୀ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବିକର୍ମ ଭସ୍ମ ହେଉଛି। କେହି ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ବିକର୍ମ କେବେ ହେଲେ ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାମ ରାମ କହିବା ସମୟରେ ପାପକର୍ମ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ପାପକର୍ମ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପାପ କଟିଯାଉଛି ବା ଆୟୁଷ ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ ଭସ୍ମ ହେଉଛି ଏବଂ ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ତୁମର ଆୟୁଷ ଅବିନାଶୀ ହୋଇଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା, ଏହାକୁ ହିଁ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା କୁହାଯାଏ। ଦେବତାମାନଙ୍କର କେତେ ମହିମା ହେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ନୀଚ ପାପୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସେହିପରି ହୋଇଥିବେ ନା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୁଣହୀନ, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ, ଆପଣ ହିଁ ଦୟାର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ଏହିଭଳି କହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିଭଳି ହେଉଛ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁଣବାନ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନିର୍ଗୁଣ ବାଳକ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଗୁଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଥବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଗୁଣର ମହିମାକୁ ହିଁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କହି ଗାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସେହିଭଳି ହେଉଛ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନଥିବ ଯେଉଁଠାରେ ଏଭଳି କୁହାଯାଉଥିବ। ଏଠାରେ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବରଣ କରିବ ନା ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ?
ପିଲାମାନେ ବି ନିର୍ବୋଧ ତ ନୁହନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ କହିଦିଅନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବୁ। ଏହିଭଳି ଶୁଭ କଥା କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକାଭଳି ହୋଇଯିବେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସାହସ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ମମ୍ମା ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମୁରବୀ ସନ୍ତାନ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଅନୁକରଣ କରି ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହେବୁ। ଏହିଭଳି ଶୁଭ କାମନା ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ କଥା। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କରିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ପୁରୁଷାର୍ଥ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୁଷାର୍ଥରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ। ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ପାସ୍ ହେବି। ଏ କଥା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତ ତୁରନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ଗୀତା ପାଠଶାଳା। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗୀତା ପାଠଶାଳା ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଭଳି କେବେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଏଠାକୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ନା ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତା ପାଠକମାନେ କେବେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ନରରୁ ନାରାୟଣ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଏହି ନିଶା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବି। ଗୀତାର ପ୍ରବଚନ ତ ଅନେକ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ବି ଏପରି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ସେମାନେ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣିଛ ଯେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ, ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଆସି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ନାନକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସାହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପିବ ତେବେ ସୁଖ ମିଳିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ସତ୍ୟ ସାହେବ ସେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ପିତା, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ଅମର କଥା, ତୃତୀୟ ନେତ୍ରର କଥା ଶୁଣାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିବାର ବା ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ଜ୍ଞାନ। ହେ ପାର୍ବତୀମାନେ, ମୁଁ ଅମରନାଥ ତୁମକୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଉଛି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀରେ ରାମ ସୀତା। ଏହିଭଳି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଚାଲି ଆସ। ସମୟ ମଧ୍ୟ ସତୋ ରଜୋ ତମୋ ହୋଇଥାଏ। ଏ କଥା ସବୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ବହୁତ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ଆତ୍ମାରେ ଅବିନାଶୀ ପାର୍ଟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ପାର୍ଟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାର କେବେ ବି ବିନାଶ ହେଉନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ପାର୍ଟ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୁଖଧାମରେ ରହୁଛ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ରହୁଛି। ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ କେତେ କେତେ ଜନ୍ମ ମିଳୁଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର ନିଷ୍କାମୀ ପିତା। ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ବି ପତିତ ହୋଇଯିବି, ତେବେ ତୁମକୁ ପାବନ କିଏ କରିବ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାକ କିଏ ଶୁଣିବ?
ପତିତ ପାବନ କାହାକୁ କହିବ? ଏ କଥା ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ଗୀତା ପାଠୀ ଏପରି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ତ ତ୍ରିଲୋକୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବେଦଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ରାସ୍ତା ମିଳିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ପାଇଁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ପାଇଁ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ତେବେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଲା ବାଲା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ବାକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ। ମୁଁ ହିଁ ଆସି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛି। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣି ଫୋଟକା ପାଣିରୁ ବାହାରି ପୁଣି ପାଣିରେ ମିଶି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମିଶିବାର କିଛି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ତ ଅମର ଅଟେ, ତାହା କେବେ ଜଳିଯାଏ ନାହିଁ, କଟେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ଏହିସବୁ କଥାର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଦରୁ ଚୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଏହି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛି। ଏକାଭଳି ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତ? ଏଠାରେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ତାର ଯୋଜନା ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବତାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏତେ ଜନ୍ମ ରାଜ୍ୟ କରନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଏତେ ଜନ୍ମ ରାଜ୍ୟ କରନ୍ତି। ଶେଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦାସ ଦାସୀ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଦାସ ଦାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରାଜା ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ନ ପଢ଼ିବେ ସେମାନେ ତ୍ରେତା ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ବାବା ତ ବହୁତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହଁ ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବ। ନଚେତ୍ ବିବେକ କହୁଛି ସେମାନେ ପୁଣି କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେବେ? ସେଠାରେ ଦାସ ଦାସୀ ପଦରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କମ୍ ସୁଖ ଅଛି କି? ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ବଗିଚା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସେଠାରେ 2-3 ମହଲା ତିଆରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଜମି ବହୁତ ଖାଲି ପଡ଼ିଥାଏ। ପଇସାର ତ ଅଭାବ ନଥାଏ, ତେଣୁ ମହଲ ତିଆରି କରିବାର ବହୁତ ସଉକ ଥାଏ। ଯେମିତି ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଉକ ଅଛି ନା? ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାରତ ନୂଆ ହୋଇଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ନୂଆ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଭାରତ ନର୍କକୁ କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ ଯାହାକୁ ଯେତେ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସବୁ ତ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହିଁ ହେବ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ମହଲ ତିଆରି କରିଥିବେ ସେହିଭଳି ପୁଣି ବି ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଧାରଣା ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସର୍ବଦା ରହିବାକୁ ହେବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ରହି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ତୁମେମାନେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ବ୍ରହ୍ମା କେତେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ଏ କଥା ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ମାତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୁଆର ଖୋଲୁଛନ୍ତି।
ବାକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ତ ନର୍କରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାତାମାନେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ ମହିମା କରୁଛୁ। ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପରେ କହୁଛ, ଶିବ ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆପଣ ଆସି ଆମକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଶିବ ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ତେବେ ପିତାଙ୍କୁ ତ ପିଲାମାନେ ନମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନମସ୍ତେ। ତୁମେମାନେ ମୋତେ କଣା ପଇସାର ଅର୍ଥାତ୍ କଉଡ଼ି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରୁଛି। ତୁମେ ଶିବ ବାଳକଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରୁଛ ନା? ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। नमस्ते। मालिकମାନଙ୍କୁ सलाम, वंदे मातरम। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों के बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार। 1 नंबर, शिव बाबाଙ୍କ ଘରର ଅଭ୍ୟଭିଚାରୀ ପଥିକ ହୋଇ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମକୁ ଭସ୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନର ସ୍ମରଣ କରି ଅପାର ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହେବାର ଶୁଭକାମନା ରଖିବା ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ପୁରା ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଶୀତଳା ଦେବୀ ହୋଇ ସମସ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ କରୁଥିବା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ଶୀତଳା ଦେବୀ ହୋଇ ସମସ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ କରୁଥିବା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତାନ, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଧୋକା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଧୋକା ଦେବାର ଚଞ୍ଚଳତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳା ଦେବୀ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ତୁମର ସମସ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ଶୀତଳା ଦେବୀଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ବି କ୍ରୋଧ ଆସିନଥାଏ। କେହି କୁହନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ନାହିଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ତ ରୋବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଖି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଆଖି ଦେଖାଇବା ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧର ଅଂଶ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠାରେ ଅଂଶ ଅଛି, ସେଠାରେ ବଂଶ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଶୀତଳା ଦେବୀ ଏବଂ ଶୀତଳ ଦେବତା ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ବା ରୋବର ସଂସ୍କାର ପ୍ରକଟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱତଃ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱତଃ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମାତେଶ୍ୱରୀଜୀଙ୍କର ମଧୁର ମହାବାକ୍ୟ। ନୟନହୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ନେତ୍ରହୀନକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଥିବା ପରମାତ୍ମା। ନୟନହୀନ କୋ ରାହ ଦିଖାଓ ପ୍ରଭୁ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ନୟନହୀନମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ ପ୍ରଭୁ, ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଭୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ନିରାକାର ରୂପରେ ସାକାରୀ ରୂପରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ତେବେ ଯାଇ ତ ସାକାରରେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବେ ନା। ଏଠାକୁ ନ ଆସିଲେ ରାସ୍ତା ତ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯିଏକି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ତ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ନୟନହୀନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ ପ୍ରଭୁ। ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନାଉରିଆ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯିଏକି ସେପାରିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପଞ୍ଚତତ୍ଵର ଦୁନିଆରୁ ପାର କରି ଷଷ୍ଠ ତତ୍ଵ ଯାହାକି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ମହତତ୍ଵକୁ ନେଇଯିବେ। ତେବେ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାରିରୁ ଏ ପାରିକୁ ଆସିବେ ତେବେ ତ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ ନା। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଧାମରୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ନାଉରିଆ କୁହାଯାଉଛି। ସିଏ ହିଁ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ନୌକାକୁ ସେପାରିକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଯିବେ ସେମାନେ ଧର୍ମରାଜପୁରୀରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବା ପରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।